Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 9, entitled The Glories of Jadbharat, beginning text 16 and 17. Hare Krishna, നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 5ാം സ്കന്ധം 9ാം അധ്യായം ജഡപരതയുടെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവം എന്ന അധ്യായത്തിലെ 16-17 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Thereafter, അതിനുശേഷം Vrishala, Rajapani, the so-called priest of the leader of the dacoits, one of the thieves, Purusha Pasho, of the animalistic man for being sacrificed, namely Bharat Maharaj. Animalistic man for sacrifice, namely Bharat Maharaj. Ashrik Ashavena, with the liquor of blood. Devim, to the deity. Bhadrakali, the goddess Kali. Yakshamana, desiring to offer. Tat Abhidimantritam, consecrated by the mantra of Bhadrakali. Asim, the sword. Atikarikala, very fearful. Nishitam, finely sharpened. Upadade, he took up. Translation: at this time, one of the thieves, acting as the chief priest, was ready to offer the blood of Jadbharat, whom they imagined to be an animal man, to the goddess Kali to drink as liquor. He therefore took up a very fearsome sword, which was very sharp, and consecrating it by the mantra of Bhadra Kali, raised it to kill Jadbharat. ഈ സമയത്ത് പുരോഹിത മുഖ്യനായി അഭിനയിക്കുന്ന കൊള്ളക്കാരൻ ഒരാൾ ജഡഭരതന്റെ രക്തം കാളിദേവിക്ക് മദ്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി. അവൻ ഭദ്രകാളി മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടെ ജഡഭരതനെ വധിക്കാൻ മൂർച്ചയേറിയതും ഭയാനകവുമായ ഒരു ഘട്ടമെടുത്ത് ഉയർത്തി. There is no purport, so we'll go on and read the next verse. 16ാം ശ്ലോകത്തിന് ഭാവാർത്ഥമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 17ാം ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. All the rogues and thieves who had made arrangements for the worship of goddess Kali were low-minded and bound to the modes of passion and ignorance. They were overpowered by the desire to become very rich. Therefore, they had the audacity to disobey the injunctions of the Vedas, so much so that they were prepared to kill Jadbharat, a self-realized soul born in a Brahmana family. Due to their envy, these dacoits brought him before the goddess Kali for sacrifice.
such people are always addicted to envious activities, and therefore they dared to try to kill Jadbarat. Jadbarat was the best friend of all living entities. He was no one's enemy, and he was always absorbed in meditation on the Supreme Personality of Godhead. He was born of a good Brahmana father, and killing him was forbidden, even though he might have been an enemy or aggressive person. In any case, there was no reason to kill Jadbarat, and the goddess Kali could not bear this. She could immediately understand that these sinful dacoits were about to kill a great devotee of the Lord. Suddenly, the deity's body burst asunder, and the goddess Kali personally emerged from it in a body burning with an intense and intolerable effulgence. കാളിദേവിയുടെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കള്ളന്മാരും തെമ്മാടികളും അഥവാ മനസ്സിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ദരിദ്രരായിരുന്നു. അതിസമ്പന്നരാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവർ വേദാനുശാസനങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരും ആത്മസാക്ഷാത്കാര സംതൃപ്തനുമായ ജഗതരനെ വധിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തത്. കൊള്ളക്കാർ അവർക്ക് അസൂയ മൂലമാണ് അവനെ കാളിദേവിയുടെ മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും അസൂയയുടെ അടിമകളായ ഇത്തരം ആളുകൾ ജഡഭരതനെ പോലെയുള്ളവരെ വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. എല്ലാ ദിവസത്തിലുടെയും ശ്രേഷ്ഠനായ സുഹൃത്തായിരുന്ന ആലിയെ ശത്രുവല്ലാതിരുന്ന ജഡഭരതൻ സദാ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പിതാവിന് പിറന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ശത്രുവോ ആക്രമിയോ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വിലക്കപ്പെട്ടതായി. ഏത് രീതിയിലായാലും ജഡഭരതനെ വധിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ കാളിദേവിക്ക് ദുസ്സഹമായി ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെയാണ് ആകികളായ കൊള്ളക്കാർ വധിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കുടുംബനെ കാളി വിഗ്രഹം മുഖാൻ വേർപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രചണ്ഡമായ പ്രകാശത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ശരീരത്തോട് കാളിദേവി ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തു. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. According to the Vedic injunctions, only an aggressor can be killed. If a person comes with an intent to kill, one can immediately take action and kill in self-defense. It is also stated that one can be killed if he comes to set fire to the home, or to pollute or kidnap one's wife. Lord Ramachandra killed the entire family of Ravana because Ravana kidnapped his wife Sita. However, killing is not sanctioned in the Shastra for other purposes. The killing of animals in sacrifice to the demigods, who are expansions of the Supreme Personality of Godhead, is sanctioned for those who eat meat. This is a kind of restriction for meat eating. In other words, the slaughter of animals is also restricted by certain rules and regulations in the Vedas. Considering these points, there was no reason to kill Jadbarat, who was born in a respectable, highly exalted Brahmana family. He was a God-realized soul and a well-wisher to all living entities. The Vedas did not at all sanction the killing of Jadbarat by rogues and thieves. Consequently, the goddess Bhadrakali emerged from the deity to give protection to the Lord's devotees. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur
explains that due to the Brahman effulgence of such a devotee as Jadbharat, the deity was fractured. Only thieves and rogues in the modes of passion and ignorance, and maddened by material opulence, offer a man in sacrifice before the goddess Kali. This is not sanctioned by the Vedic instructions. Presently, there are many hundreds and thousands of slaughterhouses throughout the world that are maintained by a puffed-up population mad for material opulence. Such activities are never sanctioned, are never supported by the Bhagavata school. വൈദിക അനുശാസനം അനുസരിച്ച് ഒരു അക്രമിയെ മാത്രമേ വധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുവന് തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ഒരാളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സ്വരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഭവനത്തിൽ തീ വയ്ക്കാനോ ആദിയെ കളങ്കപ്പെടുത്താനോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനോ വരുന്നതിനെ വധിക്കാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ തന്റെ പത്നി സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ രാവണനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ പേരെ വധിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹിംസ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പരമവിദ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തൃതമായ ദേവന്മാർക്കുള്ള യാഗങ്ങളിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനുവാദമുണ്ട്. മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരുതരം നിയന്ത്രണമാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക നിയമക്രമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ജഡഭരതനെ വധിക്കാൻ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജഡഭരതൻ കള്ളന്മാരും പ്രമാണികളാലും വധിക്കപ്പെടാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഭദ്രകാളി ദേവി ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ജഡഭരതന്റെ ബ്രഹ്മതേജസ്സിന്റെ ശക്തി മൂലമാണ് ആ സമയത്ത് കാളിദേവിയുടെ വിഗ്രഹം തുടർന്നുവെന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായ കള്ളന്മാരും തെമ്മാടികളും ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്താൽ ഉന്മത്തരായവർ മാത്രമേ കാളിദേവിക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങളിൽ നരബലി നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളൂ. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ ഗർഭപൂരിത ജനങ്ങൾ നടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കശാപ്പുശാലകളുണ്ട്. അത്തരം കാരണങ്ങളെ ഭാഗവത ശിക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing about Jadbharat, who was the son of a Brahmana, and he behaved like he was a less intelligent person, but actually he was the most enlightened person. ജഡഭരതന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ജഡഭരതൻ ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വളരെ ഉന്നതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ജഡഭരതൻ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. Jadbharat was given the job of guarding a rice field in the night. ജഡഭരതന് ഒരു പാടശേഖരത്തിന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഗാർഡിന്റെ പണിയാണ് കൊടുത്തത്. So there was a gang of thieves who were worshipping the goddess Kali, and they wanted to sacrifice a person to the
goddess Kali. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി കാളിദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. So they wanted to sacrifice a person who was more animal than human. In other words, he was not a very intelligent person. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മൃഗതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബലി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം. അതായത് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. So when they saw Jatbharat, they thought he would be a good person to sacrifice. അപ്പോൾ ജഡഭരതനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കി കാളിദേവിക്ക് ബലി കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹം യോഗ്യനാണ്. They could see that he did not take much care in his own body. He was dirty and his clothes were all soiled, and he looked to be like just a man person. അപ്പോൾ ജഡഭരതൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തെ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ശരീരത്തിലെല്ലാം അഴുക്ക് പുരണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്. But actually Jatbharat was a self-realized soul, and he was situated on the highest spiritual platform. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഡഭരതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചൊരു ആത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം ആത്മീയോന്നതിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. So this gang of thieves, they were in the mode of passion and ignorance. They did not have any intelligence. They could not understand the exalted position of Jatbharat. ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘം രജോഗുണത്തിലും തമോഗുണത്തിലും പ്രേരിതരായ വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് ഒരു അറിവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. Common people often judge someone just by his external appearance, and they don't take the time to hear or to understand their actual consciousness. നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ പല വ്യക്തികളെയും അവരുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അളക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ അവബോധം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട്. And generally we think somebody is dressed like a saintly person, he must be very saintly. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഒരു സാധുവിന്റെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സാധുവാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. Just like Mother Sita, she was approached by Ravan, but Ravan had disguised himself as an ascetic, as a yogi, and he came to Mother Sita begging alms. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീതാമാതാവ് കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രാവണൻ ഒരു സാധുവിന്റെ വേഷം ധരിച്ചാണ് സീതാമാതാവിന്റെ അടുത്ത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ സീതാമാതാവ് രാവണനെ സാധു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. Lakshman had gone to see what had happened to his brother Lord Rama, and he had left Sita alone. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പം സീതാമാതാവ് കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. But he put a shield to protect Mother Sita, and he told her, so long as you stay within the area of this shield, no harm can come to you. അപ്പം സീതാമാതാവിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയപ്പോഴും ലക്ഷ്മണൻ അവിടെ ചുറ്റും ഒരു രേഖ വരച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ സീതാമാതാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ രേഖയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So this is very similar to Krishna consciousness. We also have a shield protecting us. ഇതും കൃഷ്ണാബോധവും തമ്മിൽ ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം നമുക്കും ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. The shield which is protecting us are the four principles of religion. ഈ ഏത് രേഖയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 4 നിയമങ്ങളാണ്. The four principles
no gambling, no illicit sex, no meat, fish or eggs. നാല് നിയമങ്ങൾ അറിയാം. നമുക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ചൂതുകളി ഉപേക്ഷിക്കുക, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. So when we strictly follow these 4 principles, then we're not committing any sinful activities. നമ്മൾ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. And by not committing any sins, we can protect ourselves from any inauspicious circumstances. അപ്പോൾ നിർഭാഗ്യകരമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചാൽ. Of course, Ravan cheated. He disguised himself like the saintly person, but he came with the evil intention to kidnap Mother Sita. രാവണൻ അതേസമയം ഒരു വേഷപ്രജ്ഞനായിട്ടാണ് അവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ രാവണന്റെ ഉദ്ദേശം സീതാമാതാവിനെ അതിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. It's the nature of demonic materialistic people that they will devise some evil means to cheat others. ഇതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ. അവരെന്തെങ്കിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. So even though it was not Kali Yuga, it was in the Treta Yuga, but still Ravan was there and he was cheating and he disguised himself. He put on the dress of the saintly person and came begging alms. അപ്പോൾ ഇത് ത്രേതായുഗത്തിൽ നടന്നതാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇത്തരം വ്യക്തികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. എങ്കിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ഇതേപോലെ ഒരു വഞ്ചകനായിരുന്നു രാവണൻ. രാവണൻ ഇതേ വേഷം ധരിച്ച് സീതാമാതാവിന്റെ അടുത്ത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണ് എത്തിയത്. And Mother Sita, being a kind-hearted lady, naturally wanted to give some charity to the sadhu. അപ്പോൾ സീതാമാതാവ് സ്വഭാവേന വളരെ ദയാലുവാണ്. അതിനാൽ ഈ സാധുവായി വന്ന രാവണന് എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. So Ravana lured Sita out away from the shield so that she could no longer be protected. രാവണൻ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് സീതാമാതാവിനെ ആ ലക്ഷ്മണ രേഖയ്ക്ക് പുറത്തെത്തിച്ചു. But actually, Ravana did not touch the real Mother Sita. It was the Maya Sita who Ravana took away. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാവണൻ യഥാർത്ഥ സീതയെ തൊട്ടിട്ടില്ല. മായാ സീതയാണ് രാവണന് തൊടാൻ സാധിച്ചത്. Because Mother Sita is the eternal consort of the Supreme Lord. She is his internal potency. She could never be touched by a demon like Ravana. കാരണം സീതാമാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ആ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ ഒരു സാധാരണ അസുരനായ രാവണനെ തൊടാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. So Ravana took away Maya Sita to his kingdom Lanka. അതിനാൽ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയത് മായാ സീതയാണ് തന്റെ ലങ്കാപുരിയിലേക്ക്. So Srila Prabhupada in the purport describes that when someone kidnaps your wife, you can kill them. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഭാര്യയെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അവരെ വധിക്കാമെന്ന്. Similarly, if somebody takes away, steals all of your wealth, you can also kill them. ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അവരെ നമുക്ക് വധിക്കാവുന്നതാണ്. And somebody comes to attack you, you can kill them. You can defend yourself. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വധിക്കാനായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ തിരിച്ചു വധിക്കാവുന്നതാണ്. Of course, this is not Dharma Shastra. The Shastra which allow you to kill someone, this is according to Artha Shastra. ഇത് ധർമ്മശാസ്ത്രമല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ്. According to Dharma Shastra, one will never kill any living entity. ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജീവജാലങ്ങളെയും വധിക്കില്ല. And so this situation arose in the case of Jadbarat, that he was taken away by the dacoits, and Jadbarat, being so transcendentally situated,
he did not resist. He simply went with the dacoits and he allowed them to place him in front of the goddess Kali. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാരൻ വന്നിട്ട് ജഡഭരതനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ജഡഭരതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായതിനാൽ ഇതിനെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവരോടൊപ്പം നടന്നു പോവുകയും അവര് ആദിദേവിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പീഠത്തിൽ ജഡഭരതന്റെ തല വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. And these dacoits had the evil intention. Their thinking was, we will sacrifice this madman Jadbara. We will sacrifice him to Goddess Kali, and Goddess Kali will be able to enjoy his blood. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാർ വിചാരിച്ചു, ഈ ഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കാളിദേവിക്ക് നിവേദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം കാളിദേവി കുടിക്കും എന്നതാണ് കൊള്ളക്കാർ വിചാരിച്ചത്. So generally, goddesses like Kali are worshipped by people in the mode of passion and ignorance. കാളിദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ പൊതുവെ രജോഗുണ തമോഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്. As described in the Bhagavad Gita, people whose minds are distorted by material desires will worship demigods. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി തിരിഞ്ഞു പോയ വ്യക്തികളാണ് ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. So the goddess Kali is a demigod. She's not the Supreme Lord, but she is a demigod. She's the energy of the Supreme Lord. കാളിദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ്. അവര് ഒരു ദേവിയാണ്. അവര് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാണ്. Lord Shiva's wife is Mother Parvati. And when Parvati goes to the office, when she comes into this material world, she's called Durga. ശിവഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ് പാർവതി ദേവി. പാർവതി ദേവി അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ പാർവതി ദേവിയുടെ പേര് ദുർഗ എന്നാണ്. And as Mother Durga, she is the creating, maintaining and annihilating deity of this mundane world. അപ്പോൾ ദുർഗാദേവിയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക, അതിനെ പരിപാലിക്കുക, അതിനെ നശിപ്പിക്കുക. And she is worshipped by many people, of course. She is very powerful. She has many devotees. അപ്പോൾ വളരെ ശക്തരായ വ്യക്തികൾ കാളിദേവിയെ വന്ദിക്കാറുണ്ട്, ആരാധിക്കാറുണ്ട്. But from the prayers of Lord Brahma, we understand more about the position of Mother Durga. പക്ഷേ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് നമുക്ക് ദുർഗാദേവിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Lord Brahma says, Shrishti Sthiti Pralaya Sadhana Saptareka Chayaiva Yashya Bhuvanani Vipartipa Durga Echam Nirupam Apiyashya Chachesthatesa Govindam Haripursam Tamaham Vachami. Lord Brahma is explaining that Mother Durga moves like a shadow under the direction of the Supreme Lord Govinda. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയാണ്, ദുർഗാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിഴല് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. The material energy is under the control of Mother Durga, but the material energy is not independent. It is controlled by the Supreme Lord Govinda. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദുർഗാദേവി. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തി ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രമല്ല. ഭൗതിക ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഗോവിന്ദന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. And Mother Durga is like the shadow of the Lord. As the Lord moves and dictates, so Mother Durga will respond according to his desire. അപ്പോൾ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിഴലാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദുർഗാദേവി അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും, ഒരു നിഴല് പോലെ. But here we have Kali. Now Kali means Durga when she gets angry. അപ്പം ദുർഗാദേവി ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരെ കാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. And people who are very
material desires. അപ്പം ഒരു വ്യക്തികൾ തമോഗുണത്തിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് ദുർഗാദേവിയുടെ ദേശീയഭാവമായിട്ടുള്ള കാളിദേവിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. So this gang of thieves were so much in the mode of tamagun, they wanted to kill a man, a human being. They were going to sacrifice him to goddess Kali. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ നേതാക്കള് അവരെല്ലാം ഒരുപാട് തമോഗുണത്തിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് കാളിദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ജഡഭരതനെ ബലികഴിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. Of course, this is never approved by the Vedas. ഇത് വേദങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ച കാര്യമല്ല. The Vedas allow you can kill an animal like a goat before the goddess Kali. വേദങ്ങള് കാളിദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആടിനെ ബലികഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. But you cannot kill them every day. Only one day in the month, and that day is on the dark moon night. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കാളിയുടെ മുമ്പിൽ ആടിനെ ബലികഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല. മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം, അമാവാസി നാളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളത്. And when they're killing that animal, they have to tell the animal that we want to eat your flesh, but in the future you can eat our flesh. അങ്ങനെ ഒരു ആടിനെ ബലികഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ആടിനോട് ഈ ബലികഴിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പറയും, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മാംസം കഴിക്കണം, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാംസവും കഴിക്കാം. So in this way, people say we're following the Vedas, we kill the animal, we kill the goat, and we're eating the goat meat. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ പരമായിട്ട് ഒരു ബലികഴിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. But in the future, they will be killed, and their meat will be eaten. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഈ മൃഗം പിന്നീട് മനുഷ്യശരീരമെടുക്കുകയും അവർക്ക് ഈ അവരെ കൊന്ന ആ ജന്മത്തിൽ കൊന്ന വ്യക്തികളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. So here, in this particular case in the Srimad Bhagavatam, the dacoits, the gang of thieves, are going to kill not a goat, but a man, a person. They thought he was a madman, but actually he was a self-realized soul. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാര് ഈ കാളിദേവിക്ക് മുമ്പിൽ ആടിന് പകരം ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഇന്ന് ബലികഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. അവർ കാരണം അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇതൊരു മനുഷ്യതുല്യനാണ്, കാരണം ഇദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ബലികഴിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. It's difficult to recognize the self-realized soul. They do not reveal themselves to people. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അവര് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാറില്ല. This is why in Bhagavad Gita, Arjuna asked Lord Krishna, what is the nature of one who has achieved transcendence? How does he speak? How does he walk? How does he sit? How does he talk? ഇതാണ് അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, എന്താണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചത്. We have the example of Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, who was a self-realized soul. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം അറിയാം. വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. Sukadeva Goswami had stayed in the womb of his mother for many years. He did not want to come out because he did not want to be influenced by the material energy. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. 16 വർഷത്തോളം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. കാരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ഇടപെടേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. He was an Atmarama. He was a person who was taking pleasure in the soul. He had no interest in the body. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ആത്മരാമനായിരുന്നു. ആത്മരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
Lord Krishna personally came and he assured Sukadeva Goswami that he could come out of the womb and Maya, the material energy, would not influence him. അപ്പോൾ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ചിന്താഗതിയോടുകൂടിയാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം, നിങ്ങളെ മായ, എന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So Sukadeva Goswami came out of the womb and immediately he left home. And his father was thinking, no, wait, I want to give you the Brahmin thread. I have to initiate you as a Brahmana. അപ്പോൾ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 16 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് വീട് വിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അച്ഛൻ വന്ന് പുറകെ വിളിച്ചു, വ്യാസദേവൻ വന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകരുത്, നിനക്ക് ഞാൻ ഉപനയനമൊക്കെ ചെയ്യണം, നിനക്ക് ബ്രാഹ്മണ ത്രെഡൊക്കെ നൽകണം, നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. But the status of a Brahmana is a material designation. And Sukadeva Goswami was on the transcendental platform. He did not have any need for any Brahminical initiation. പക്ഷേ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകുക, ബ്രാഹ്മണന്റേതായ ത്രെഡ് ധരിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം ഒരു സംസ്കാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So Sukadeva Goswami was wandering everywhere. He did not stay at home. Immediately he left home and he wandered in different places. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. At one point, Srimad Bhagavatam describes at one point Sukadeva Goswami came past one lake where young ladies were bathing there. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു തടാകത്തിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. But when Sukadeva Goswami came past, the ladies did not worry about him. They saw that this boy, he has no interest in us. കാരണം അവിടെ കുളിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭയവും തോന്നിയില്ല. കാരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ബോധം അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവർക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി അവർക്ക് മനസ്സിലായി. He was so much on the transcendental platform that he did not pay any attention to the young naked ladies bathing in the river. അദ്ദേഹം അത്രയും ഉന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നഗ്നരായി കുളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ പോലും അതിനോട് ഒരു ശ്രദ്ധയും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല. So after Sukadeva Goswami left, then his father Vyasadeva came behind because Vyasadeva was trying to find his son to bring him home. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നടന്നു പോയപ്പോൾ പുറകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Now Sukadeva was a young man in his youth, teenager, and Vyasadeva was an elderly person. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു യൗവന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായ വ്യാസദേവൻ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു. So when Srila Vyasadeva came by, the young girls who were bathing there in the lake, they all rushed to cover their bodies. They were very much conscious of him. അപ്പോൾ വ്യാസദേവ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്രയും വൃദ്ധനാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ത്രീകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പോയി തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എടുത്തിടുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം വ്യാസദേവനോട് അവിടെ ഉള്ള കാര്യം അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ്. So Srila Vyasadeva was surprised. He said, when my son came by, you didn't worry about him. He's a young man. But why are you worrying about me? I'm just an elderly person. വ്യാസദേവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ പുത്രൻ വളരെ യൗവന വയസ്സായിരുന്നു, എങ്കിലും അവൻ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും വസ്ത്രം ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു വളരെ വൃദ്ധനായ വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വേഗം വസ്ത്രം ധരിച്ചു, അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. So the young ladies, they explained to Vyasadeva, they said,
we can see you're still in the material world, but your son, he is not in this world. He's detached from this world. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകള് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അത് പൂർണ്ണ വിരക്തനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. So this was the exalted position of Sukadeva Goswami. But to common people, ordinary people who saw Sukadeva Goswami, they thought he's a mad person. ഇതാണ് ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം. സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നും. He was wandering naked, and his hair would be disheveled, his body would be dirty, and young children would see him, they would throw stones at him and mock him and ridicule him. Sukadeva Goswamiയുടെ ശരീര വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയെല്ലാം പാറ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ കയ്യിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നു. The common people, the children, they could not recognize that this is the son of Vyasadeva. He is an enlightened soul. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഈ ശുദ്ധദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ വ്യക്തിയാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് ഒട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. But when he came into the assembly where Maharaj Parikshit was preparing for his death, then everyone recognized him and they honored him. പക്ഷേ ശുദ്ധദേവ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ നടന്ന് പോയി പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ദേഹത്യാഗം വരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കുനിമാനമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം ശുദ്ധദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആത്മീയ ബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. And he was given the job to prepare Maharaj Parikshit for giving up his material body. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശുദ്ധദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ സേവനം നൽകി മഹാരാജ് പരീക്ഷിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ അതിന് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനായി ശുദ്ധദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അപേക്ഷിച്ചു. Sukadeva Goswami did this by speaking Srimad Bhagavatam, because he'd already heard Srimad Bhagavatam from his father Vyasadeva. ശുദ്ധദേവ ഗോസ്വാമി ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറാക്കിയത്. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യാസദേവിൽ നിന്ന് കേട്ടിരുന്നു. But he did not look like he was a great soul. He did not look like he was a greatly elevated person. To ordinary people, he looked like he was a mad person. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. And here in the case of Jadbharat has also been mistaken for a mad person. So these thieves, they want to sacrifice him before the goddess Kali. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊള്ളക്കാരനും ജഡഭരനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്. So the thieves, the common people, they cannot understand the exalted position of Jadbharat. But the goddess Kali, she can. She understands that this is a very great devotee. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ഉന്നതനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന കാളിദേവിക്ക് ഉടനടി മനസ്സിലായി ഇത്തരം ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഇവർ ബലികർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. And when she sees that these thieves were going to kill this Jadbharat and offer his blood to her, she became alive and she burst out from the deity. അപ്പോൾ കാളിദേവി കണ്ടു ഈ ഉന്നതനായ വ്യക്തി എനിക്ക് അവർ ബലികർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം ക്രോധാകുലനായിട്ട് കാളിദേവി തന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. She could not tolerate that her so-called devotees are going to sacrifice the life of a great
devotee. ഒരു ഉന്നത ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ജഡഭരതനെ തനിക്ക് മുമ്പിൽ ഈ തന്റെ ഭക്തരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും കാളിദേവിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. So this is how the Lord protects. The Lord in Bhagavad Gita, Krishna says, Kunti apriti jani name bhakta pranashati. Lord Krishna declares, or he tells Arjuna to declare it boldly, Arjuna, my devotee will never perish. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അർജുന നീ ഇത് പറയൂ, എന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. So the Lord is situated in the hearts of everyone. He's also in the heart of the goddess Kali, and he directed the goddess Kali to save the life of his devotee Janvara. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കാളിദേവിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ജഡഭരതനെ കൊല്ലാനായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കാളിദേവിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു അവിടെ ഇടപെടാനായി. And so the Lord arranges to protect his devotee. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയിച്ചു. In the case of Lord Ramachandra, Mother Sita was protected. She was not taken by Ravan. Ravan took the Maya Sita. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സീതാമാതാവിന്റെ കാര്യം. സീതാമാതാവിനെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മായാസീതയെ മാത്രമാണ് രാവണന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയത്. സീതാമാതാവ് എപ്പോഴും രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയാൽ സംരക്ഷിതയായിരുന്നു. When Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he had met one devotee of Lord Ramachandra. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വേളയിൽ ഈ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്ന സമയത്ത് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. And this devotee of Lord Ramachandra was feeling so sorry. He was lamenting that Mother Sita had been taken by this rascal Ravan. ഈ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ ഉത്തമ ഭക്തനായ വ്യക്തി അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ തലത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സീതാമാതാവിനെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും കരയുകയായിരുന്നു. But Lord Chaitanya Mahaprabhu brought scriptural evidence to that Rambhakta, and he showed him that actually it wasn't Mother Sita taken by Ravan, it was a Maya Sita. അപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ രാമഭക്തനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് യഥാർത്ഥ സീതയല്ല, മായാ സീതയാണ്. And that Maya Sita was able to bring about the death of Ravana and all of his family. ഈ മായാ സീത കാരണം രാവണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. Because Ravana committed the most sinful activity of trying to take the property of the Lord. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് രാവണൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് രാവണൻ അതിന്റെ ശിക്ഷ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. So the whole Ramayana is about the battle between good and evil. ഈ രാമായണം മുഴുവൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. And we see how good always conquers over evil. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നന്മ എപ്പോഴും തിന്മയെ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. It may not happen immediately, it may take some time, but ultimately it will happen. That evil can never succeed in the face of goodness. അത് ഉടനടി ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ കാലക്രമേണ നന്മ എപ്പോഴും തിന്മയെ ജയിക്കും. ഒരിക്കലും തിന്മയ്ക്ക് നന്മയെ ആത്യന്തികമായി ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So Lord Ramachandra, we are observing, of course, his festival today. This is the day in which the Lord appeared in this world. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ സുദിനമാണ്. ഇന്നാണ് രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ദിനം. Lord Ramachandra appears in the dynasty coming from the sun god. സൂര്യവംശത്തിലാണ് രാമചന്ദ്രമൂർത്തി അവതരിച്ചത്.
unlike Krishna, Lord Krishna appears in the dynasty coming from the moon. Krishna Bhagavan avade Chandra vanshatiലാണ് അവതരിച്ചത്. So the Kshatriyas, they come either in the line from the sun or from the moon. The Kshatriya kings, ക്ഷത്രിയന്മാര് സൂര്യവംശത്തിലോ ചന്ദ്രവംശത്തിലോ ആണ് ജനിക്കുന്നത്. so Lord Ramachandra is coming in Surya Vamsa, and he's coming along with his 3 brothers. So together they are Chaturvyuha. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി സൂര്യവംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം വന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 ഭ്രാതാക്കളും സഹോദരന്മാരും വന്നിരുന്നു. അവരെല്ലാം 4 പേരിൽ കൂടിയാണ് ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha and Pradyumna. Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna. And they're coming in the role as human beings. They take the position of human beings because Ravana he was so proud that he took the benediction that he could not be killed by any demigod. അപ്പോൾ ഈ ചതുർവ്യൂഹമായ സംഘർഷണ പ്രദ്യുമ്ന അനിരുദ്ധ അവര് വന്നത് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ്. കാരണം രാവണൻ ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദേവീ ദേവന്മാരാൽ താൻ വധിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളൊരു വരം. But he was so proud, he didn't think about any human being ever giving him any challenge. So he didn't ask for any protection against humans. രാവണൻ അത്രത്തോളം അഹങ്കാരമായിരുന്നു. രാവണൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തായാലും എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള വരം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. This is why the Lord comes in this human form. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. Of course, the mission of the Lord is always Paritranaya Sadhunam Vinaschaya Chatusritam, to give pleasure to the devotees and annihilate the miscreants. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് സംരക്ഷണവും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭക്തന്മാർക്ക് ആസ്വാദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുഷ്ടവൃത്തികൾക്ക് നിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക. Lord Ramachandra could do that by his wonderful activities, his pastimes in this world. അങ്ങനെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി അദ്ദേഹം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ലീലകളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത്. So Jagbarat, he is showing us also how the Lord reciprocates with his devotees, how the Lord protects his devotees. അപ്പോൾ ജഡഭരതന്റെ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും എങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. But Jagbarat never asked for protection. He never prayed to the Lord for protection. ജഡഭരതൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നോ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നോ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. The more advanced devotees, they do not want anything from the Lord. They just simply surrender themselves to Him. ഒരു ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സംരക്ഷണം കൂടി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. And Jagbarat, if the Lord wants me to die, let me die. ജഡഭരതൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത്, ഭഗവാൻ എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ മരിക്കട്ടെ. They are so detached from the material world. ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി അത്രത്തോളം വിരക്തനായിരുന്നു ജഡഭരതൻ. Hare Krishna. So any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു? Okay, Prabhuji. Understanding is that Srila Vyasadeva is an incarnation of Lord himself, and Vyasadeva wrote all those scriptures, and he, in another way, he is Supreme Lord himself. So why did these ladies who were bathing, they felt he is under the influence of Lord, since he is the Supreme Personality of God? പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ രചിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ് വ്യാസദേവനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രമെടുത്തിടുകയും അവർ പറഞ്ഞു വ്യാസദേവൻ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം
Shaktyavisha avatar is empowered by the Lord for the purpose of writing books. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. വ്യാസദേവൻ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാൻ ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വേദങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാൻ. But anyway, he come in this world and he was playing the role of a Grihastha. He was not playing the role of a renunciate. അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന റോൾ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സന്യാസിയുടെ Grihastha, right? So he was in the material world. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. He had a son. Sukadeva was his son. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. Now Sukadeva, he is Atma Rama. He's totally detached from the body. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആത്മരാമനാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിയാണ്. That's why he doesn't have any need to get a Brahman thread and learn the Gayatri Mantra. He doesn't need that. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ത്രെഡോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആവശ്യമില്ല. He's already far above all that. അദ്ദേഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ്. Brahmana is on the material platform. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹം ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. It may be the topmost position on the material platform, but it's still on the material platform. ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. But Sukadeva Goswami, he's above all that. He's transcendental. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ആത്മീയ തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. So Srila Vyasadeva was not, although he had taught the Srimad Bhagavatam to Sukadeva Goswami, Sukadeva Goswami heard Srimad Bhagavatam from his father. When Sukadeva Goswami was speaking Srimad Bhagavatam, Vyasadeva and Narada Muni, they both came to hear. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം കേട്ടത് ശ്രീല വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ്. വ്യാസദേവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിശുദ്ധരായ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ വ്യാസദേവം അവിടെ പോയിരുന്നു. Because they knew coming from the mouth of Shukadeva, just as the Shuka is a parrot, and the parrot knows where is the sweet fruit. അപ്പോൾ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് കേട്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തത്തയാണ്. തത്തയ്ക്ക് ഒരു പഴത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ പഴുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി സാധിക്കും. So the Srimad Bhagavatam became sweeter coming from the mouth of Shukadeva Goswami. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതാണ്. So Sukadeva is just not of this world, but Vyasadeva was of the world. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല, പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Sukadeva is wandering naked everywhere. Vyasadeva is not naked. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അത്രത്തോളം ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വസ്ത്രവും ഇടാതെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. So like this, they could understand Sukadeva, this man, he's no problem. Women can understand the mind of the man. അപ്പം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ മനോഭാവം വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And so when they saw Sukadeva, they understood he's not interested in us. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വ്യക്തിക്ക് ഞങ്ങളോട് യാതൊരുവിധ ആസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. But Vyasadeva comes, Vyasadeva is a different person. പക്ഷെ വ്യാസദേവ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. Yes, he's a great devotee. He's also an empowered Shaktyavisha avatar. He's a great soul. But
still he was of the material world. അദ്ദേഹം ഒരു ശക്തിയാവിഷ്ട അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Yes. Why Kali Devi is accepting human sacrifice? In this instance, Kali Devi interfered because it is Jada Bharat. But other cases, Kali Devi is accepting human sacrifice. Even though, but Kali Devi is a devotee of the Lord. So why she is accepting human sacrifice? Well, you don't know that she's accepting. It may be offered. They may offer, but it doesn't mean that she accepts. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളി ദേവി ഇവിടെ ഇടപെട്ടത് അദ്ദേഹം ജഡഭരതനായതുകൊണ്ടാണ്. ജഡഭരതനല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കാളി ദേവിക്ക് നരബലി കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാളി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ല, എന്തുകൊണ്ട് നരബലി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം. മഹാരാജാവിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അവര് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം കാളി ദേവിയെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. Just like we make offerings here, we want to also be sure that they are accepted by the Lord. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പല പല കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. So the goddess Kali, she will accept, we said, a goat, but only on the dark moon night, only one day in the month. അപ്പോൾ കാളിദേവി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് കാളിദേവി സ്വീകരിക്കും, ഒരു ആടിനെ സ്വീകരിക്കും, പക്ഷെ അത് എല്ലാ ദിവസവുമല്ല, അമാവാസി നാളിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കും. She will not accept a cow. She will not accept any human sacrifice. കാളിദേവി ഒരിക്കലും ഒരു പശുവിനെ ബലികഴിക്കാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബലി സ്വീകരിക്കില്ല. But in the case of Jadbharat, because he was such an enlightened soul, such a great soul, he was protected by the Lord. ജഡഭരതൻ അത്രയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് കാളിദേവി അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Others, they may be sacrificed. They're not so worthy of the Lord's protection. മറ്റുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ അവര് ബലികഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവര് അത്ര ഉന്നത ഭക്തരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ രീതിയിൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താറില്ല. And Kali is not going to accept them either. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കൊടുത്താലും കാളിദേവി ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. So that is the worship of people who are in the mode of ignorance. They do things according to their own way. So they do not get any good results. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ. അവര് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടില്ല. They may make an offering to Goddess Kali. It doesn't mean that she accepts. അവര് കാളിദേവിക്ക് ഒരു സമർപ്പണത്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം കാളിദേവിക്ക് സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് കേട്ടില്ല. We become influenced by the mode of nature. Is this due to our lack of surrender to Krishna? ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Yes, when you forget Krishna, then you're under the modes of material nature. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയാൽ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വന്നുപെടും. Krishna Bodhya Jeev Anadir Bahir Mukha Itaiva Mahadya Samsara Dukkha. Because we have forgotten Krishna
since time immemorial, we're looking only at the material world and we're trying to enjoy the material world, but we're only getting suffering. അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കൃഷ്ണനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക സംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറപ്പെട്ടത്. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെക്ചർ മുഴുവനായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റു വ്യക്തികളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞങ്ങളാരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളല്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതനായ ഒരു ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാനും അവന് അപരാധം ചെയ്യാതെ നിൽക്കാനും അവരെ സേവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. Well, we have to learn to see the Lord in every living entity. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. So the first thing is to recognize how the Lord is in every living entity. Then you can go on to recognize who are the great souls. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാകും ആരാണ് ഉന്നതനായ ഭക്തൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And to help us understand, that's why this is explained in the Bhagavad Gita, that Arjuna asked the question, how to recognize a person who is situated in transcendence. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? So Srila Prabhupada explains that we cannot judge a person just by looking at them. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അയാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. Someone may be very well dressed, but he may be just a foolish person who is addicted to so many sinful activities. ഒരാൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു മടയനായിരിക്കും, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. People they eat everything, they drink, they're mad for sex, and they gamble all the time. But they may be very well dressed. They look like they're, quite well situated in the world materially. അവര് എന്ത് ആഹാരം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും, മത്സ്യമാംസാദികളെല്ലാം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് സെക്സിന് പോയി മാഡായിരിക്കും, അവർ ചൂതുകളിയിൽ വിടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും, അവർ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So the main thing is, how does a person speak? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. And what does he speak about? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. When you hear a person and listen to what they're saying, then you can understand more of their nature. നമ്മൾ ആ വ്യക്തി എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So devotees of Krishna, they will chant the holy name. They will speak about Krishna. ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കും, അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And materialistic people, what do they talk about? They talk about gambling, they talk about making money, they talk about sinful activities. ഭൗതിക ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും? ചൂതുകളികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, അവരെങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് സംസാരിക്കും, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ
thing you have to hear from a person. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിലേ അയാളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Then you can understand their consciousness. കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ബോധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Okay. Any other question? മാതാജിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം? കാളിയുടെ വിലക്കിയ ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, കാളിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അതാണ് ഉത്തമം എങ്കിൽ എങ്ങനെ മാസത്തിലൊരു വലിയ ശാസ്ത്രത്തിൽ വന്നു? മാത്രമല്ല ആരും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമല്ലേ? Why Kali has to accept the God's sacrifice? Even God is God. God is living part and parcel of the God. So why Kali Devi has to accept the God's sacrifice? Goat. Why does she accept the goat? Well, it's an inducement to help people to give up meat eating. ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്തോരം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മാംസം കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആസക്തനായ വ്യക്തിക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. There are some people who have to eat meat. They just cannot imagine to live without eating meat. ചില ആൾക്കാർക്ക് മാംസം ഭക്ഷിച്ചേ പറ്റും. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എനിക്ക് മാംസമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. So you have to eat meat, then all right, but you cannot just eat any meat. You must eat the animal of the specific creature, like a goat or sometimes a buffalo may be killed. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വേദന എങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നും തിന്നാനും പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ജീവി, ചിലപ്പോൾ ഒരു ആടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു എരുമയായിരിക്കും. So you eat, but you can only kill the animal on that particular night, once in a month. നിങ്ങൾക്ക് അമാവാസി നാളിൽ, അതായത് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അത്തരം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അനുവാദമുള്ളൂ. And it's done in front of the goddess Kali. അത് കാളിദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. So it's an opportunity to help a person give up meat eating. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രമേണ ഇത് ഒഴിവാക്കണം, ഇത് നിയന്ത്രണപ്പെടേണ്ടതാണ്. The person should think, why I'm taking so much trouble to eat meat. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തോന്നും, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ പറ്റുള്ളൂ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ പറ്റുള്ളൂ, അത് കാളിദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിന് ബാധിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ട്രബിൾ എടുത്ത് ഈ മാംസം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. I'm going to get killed myself because I'm killing this goat. In the future, the goat will kill me. അവിടെ വെച്ച് കാളിദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ മൃഗത്തിനോട് അയാൾ പറയുന്നത്, നിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി ഭാവി ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് അവർ അത് പറയുന്നത്. So why I should take so much trouble just to eat a little goat meat? അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ആടിന്റെ മാംസം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ട്രബിൾ ഞാൻ എന്തിനാ എടുക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നും. So in this way, if a person does it, if he follows the Shastras are there to help him give up the meat eating. അപ്പൊ ഇതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വഴി. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ക്രമേണ ഈ മാംസാഹാരത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് പുറത്തു വരാനായിട്ട്. Get the person to follow Shastra, and then that will help him to give up the meat. അങ്ങനെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്, ക്രമേണ അദ്ദേഹം മാംസാഹാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. So this is the mercy of the goddess Kali. ഇതാണ് കാളിദേവിയുടെ ഒരു കാരുണ്യം. She's helping people to give up meat eating. ആ കാളിദേവി മാംസാഹാരത്തിന് ആസക്തരായ വ്യക്തികളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. Because there's some regulation, there's some restriction, there's control over it. അത് കാരണം ഈ മാംസാഹാരത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ക്രമേണ അവർക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇതാണ് മൃഗമാണ് പശു. പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അത് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? He said that cow is very favorite animal of Lord Krishna, but in the country where the Vedic knowledge is so much followed, so many cows are being killed, and what do our movement do about that? Well, we are preaching. We're doing a lot of preaching against the killing of the cows. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രചരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗോഹത്യ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, അതിനെ നിർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രചരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And we're also telling people how to take care of the cows and to protect the cows. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, അതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ടത്. And we distribute books, a lot of books, literature. All of our literature talk about the sin of killing the cow. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെല്ലാം ഗോഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. So because of our movement, people are becoming more aware of the harm of killing cows. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം കാരണം ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഈ ഗോഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദുരിതം അത് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. When you kill the cow, you have to be killed. For every hair on the body of the cow, you have to give birth and be killed. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പശുവിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമങ്ങളുണ്ടോ അത്ര രോമങ്ങൾ നമ്മൾ പശുക്കളായി ജനിക്കുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. So our society, and we have a lot of cooking classes as well. We show people how to use milk and how to make ghee, how to make paneer, and how to use these things for offering to Krishna. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പാലിനെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നെയ്യെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പനീർ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം നല്ല വിഭവസമുദ്രമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിവേദിക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല ക്ലാസ്സുകളിലും കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So milk, yogurt, ghee, paneer, these are all coming from the cow. So they're very important things for the health of people, and it's by the kindness of Mother Cow that we have that food. നമുക്ക് പാല്, തൈര്, വെണ്ണ, നെയ്യ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗോമാതയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. The cow is the mother and the bull is like the father, because the bull should be used to plow the fields and to produce the grains. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പശു അല്ലെങ്കിൽ ഗോമാത മാതാവാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. മാതാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്. കാരണം അച്ഛൻ നിലം ഉഴരാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. Actually, this planet belongs to the cows. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി തന്നെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. The presiding deity of the earth planet is Mother Bhumi, and Mother Bhumi is in the form of a cow. ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ഭൂമി ദേവി എന്നറിയപ്പെടും. ആ ഭൂമി ദേവിയുടെ രൂപം ഒരു പശുവിൻ്റെതാണ്. So we are meant to cooperate with the cows. If we take care of the cows nicely, then the whole country, the whole civilization will be happy and prosperous. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന്, പശുവിനെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ സർവ്വപ്രപഞ്ചവും സന്തുഷ്ടരാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. But when the cow is not protected, when the cow is exploited and killed, then it brings about disaster on the planet. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വ്യക്തികളാണ് പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല, പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നത്, ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നു ചെയ്യുന്നത്. Disaster in the form of earthquakes
and tidal waves and forest fires and so many different things nature arranges to put us in trouble. നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഗോമാതാവിനെ നിഷ്കരണം വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് അനവധി അനർത്ഥങ്ങൾ, സുനാമി പോലെയോ ഭൂമികുലുക്കം പോലെയോ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. So these things are not by chance, but these are reactions because of our sins. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ചാൻസ് കൊണ്ട്, ബൈ ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Some years ago, quite a few years ago now, the USA was at war with Vietnam. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് USA, അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാമുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. So during that time, the president of the USA was a cattle rancher. He had a farm with many cows and he was slaughtering many cows. അന്ന് വിയറ്റ്നാമുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നത് ഒരു പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാൻ, അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വളർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമിന്റെ അധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. And because he was the president of the country, his karma was reflecting on the whole country. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം ആ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പ്രതിഫലിച്ചു. And the American soldiers who went to Vietnam, many were killed and many were maimed. They suffered intensely because of the sinful reactions coming from killing the cows. അപ്പം ഈ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് ഭടന്മാര് വിയറ്റ്നാമിൽ പോവുകയും ഒരുപാട് ഭടന്മാര് വിയറ്റ്നാമിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് പശുക്കളെ കൊന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ്. Every day that president was killing the cows on his farm, and at the same time his soldiers were being killed in Vietnam. അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫാമിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം പശുക്കളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭടന്മാർ, അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സും വിയറ്റ്നാമിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. The law of karma is very severe. കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ്. Cannot escape. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. If you don't take care of the cows, if you mistreat the cows, you bring on disaster. നമ്മൾ പശുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചില്ല, പശുക്കളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദുർഘടം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. So we are teaching this to the whole world. നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ സർവ്വ ലോകത്തിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രചരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhaktivedanta Narasimha Maharaj ki jai. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വൈകിട്ട്